Good morning, students. Welcome to Commerce class. And this is our third class, and already we have seen what is meant by barter system, what is commerce, what is meant by trade, how trade flourished in ancient India, especially in Tamil Nadu. And Tamil Nadu remained as the founder of trade and commerce both within and outside, as it has evidence in various ancient literatures like Sangam. And barter system developed like mail order business, hire purchase system, installment purchase system, and so on. So in a technological driven society today, cashless system is through e-commerce. So we have seen all these things, and how we also saw how trade and commerce was common to Pandya dynasty, especially how they developed trade through markets called Angadi, and we saw about what is meant by Nalangadi, Alangadi, and we also saw a importance of big cities like Pumbuhar, and they had Maruvurapakam, that is inland town, and Patinapakam, that is coastal town. So coastal trade also flourished during Pandya kingdom, and trade was also very popular or flourished during the period of Cholas and the Chera kingdoms. And Kaveri Pumbattinam was the chief port of the kingdom of Cholas. And we have also seen what are the important trade activities that were carried down in Kaveri Pumbattinam. And the state governments also installed check posts to collect customs along the highways and the ports. And Kautilya's Arthashastra described economy of Mauryan time. So, and we also saw the importance of trade in North America, and how certain Sultan kings, especially Balban and the Chinese, how Balban developed a new route, trade route, and he paved way for protecting the trade activities in North India. And we also saw textiles and shipbuilding earned the name and fame in the 17th and 18th centuries. East India Company was establishing a trade monopoly through Asia Pacific. So until this, we have seen in the previous chapters, and now we are going to see about barter system and what are the constraints in barter system, and what do you mean by, we are going to see what is hindrance and what are the hindrances to trade. So let us move on with the beginning with a term, what is commerce. So we have to recall again and again, since we are in a new group, we have to recall and then go into the topic. So let us first know about what is commerce. Commerce is defined as those activities involving the removal of hindrance of in the process of exchange of goods. Already you know commerce is nothing but buying and selling of goods, and in this exchange of goods there will be certain hindrances, obstacles, and they are called as hindrances. And it is commerce is defined as those activities involving the removal of hindrances. So commerce is also going to remove the hindrance that is created by the process of exchange of goods. So commerce is equal to trade and aids to trade. So this formula you have to keep in mind. Commerce is equal to trade plus aids to trade. What do you mean by aids to trade? What are the aids to trade? They are nothing but banking, transport, warehousing, insurance, advertising, etc. So they will be helping trade to be carried out smoothly. So now let us go to see what is meant by barter system and the constraints in barter system. Constraints are nothing but the difficulties we have in barter system. So meaning of barter system, the barter system envisages mutual exchange of one's goods to other without the intervention of money as a medium of exchange. So this is the main feature of barter system. So there will be no medium of exchange, money as a medium of exchange. No transaction will be carried out through money in barter system. Barter system envisages mutual exchange of one's goods to the other without the intervention of money. It means that we are going to exchange only goods for other goods in exchange for
getting our needs satisfied. So without the transaction of money, we are going to get only goods and services in exchange. So these are the points that I'm going to give as features of barter system. You can note it down. Each party to barter system must have surplus stocks for trade to take place. So let me explain the first point. Each party to barter system must have surplus stocks for trade to take place. So let me give you an example here. Say for example, there are two persons A and B. So both A and B should have surplus stocks to exchange in barter system. For example, I told you A. Let us take A is having rice and B is having wheat. Both A as well as B should have surplus stock to exchange these two products. So that is the meaning here. அதாவது ஏக்கும் சர்ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் இருக்கணும், பிக்கும் சர்ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் இருக்கணும். சர்ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல பார்ட்டர் சிஸ்டமே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. பார்ட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னாலே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ். ஸோ ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ் ஆனால் தான் நம்ம பார்ட்டர் சிஸ்டமே எஃபெக்ட் பண்ண முடியும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸ் கிட்டையும் சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக் இருக்கணும். இதுதான் முதல் ஃபீச்சர் ஆஃப் barter system. Let us go to the second point. Both the buyer and the seller should require the goods of each other. So this is also a very important point. See that both the buyer and the seller should require the goods of each other. So commerce அப்படின்னாலே buying and selling. ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக அதில் யார் இருக்கணும்? பையரும் இருக்கணும், செல்லரும் இருக்கணும். இந்த பையருங்கிறவர் யார் அப்படின்னா ஒருத்தரோட பொருளை வாங்குறவர். செல்லர் அப்படிங்கிறதுனா தன்கிட்ட இருக்கிற பொருளை விற்கிறவர். So buyer and seller should require the goods. Barter system we are not going to exchange money or money's worth. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? மணி டிரான்சாக்ஷனே கிடையாது. அப்போ பொருள் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ ரெண்டு பேர்கிட்டையும் அந்த குட்ஸுக்கு அந்த பொருளுக்கு நீட் இருக்கணும். இப்போ ஏ வீட் வச்சுருக்கார், பி ரைஸ் வச்சுருக்கார் அப்படின்னா ஏ கிட்ட இருக்கிற வீட்டுக்கு பிக்கு உள்ள வாண்ட் இருக்கணும். அதே மாதிரி பிக்கு ஏ கிட்ட இருக்கிற பொருளுக்கு வாண்ட் இருக்கணும். ஸோ அவருக்கு தேவை இருந்தால் தான் அதை வாங்குவார். ஸோ இது இல்லை, தேவை இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல பார்ட்டர் சிஸ்டம் எஃபெக்டிவாக இருக்காது. ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட். பையர் அண்ட் செல்லர் ஷுட் மீட் பர்சனலி டு எஃபெக்ட் த எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ ரெண்டு பேருமே பையர் ஆஸ் வெல் அஸ் செல்லர் ரெண்டு பேருமே பர்சனலாக மீட் பண்ணால் மட்டும்தான் பார்ட்டர் சிஸ்டம் பாசிபிள். ஏன்னா அவங்க பொருளை இவங்க கொண்டு வரணும், செல்லர் இவரோட பொருளை கொண்டு வரணும். ஸோ ரெண்டு பேரும் கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் barter system எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ ஈச் பார்ட்டி டு பார்ட்டர் மஸ்ட் ஹாவ் சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக்ஸ் ஃபார் ட்ரேட் டு டேக் பிளேஸ். செகண்ட் பாயிண்ட், போத் த பையர் அண்ட் த செல்லர் ஷுட் ரெக்வயர் த குட்ஸ் ஆஃப் ஈச் அதர். தேர்ட் பாயிண்ட், பையர் அண்ட் செல்லர் ஷுட் மீட் பர்சனலி டு எஃபெக்ட் த எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ இது ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் barter system. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இன் பார்ட்டர் சிஸ்டம். கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் தி டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் பார்ட்டர் சிஸ்டம். அதுலேயும் பார்ட்டர் சிஸ்டத்துலேயும், அதாவது ஏன்ஷியன்ட் டேஸில் பார்ட்டர் சிஸ்டம் வாஸ் எஃபெக்டிவ் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தேர் வாஸ் நோ மணி இன் தட் பீரியட். பட் அதுலேயும் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது. என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டின்னு பார்த்தோம். லேக் ஆஃப் டபுள் கோஇன்சிடென்ஸ் ஆஃப் வாண்ட்ஸ், non-existence of common measure of value, lack of direct contact between producer and customer, and lack of surplus stock. So now let us see what do you mean by lack of double coincidence of want. So let me explain there. Unless two persons who have surplus have the demand for the goods possessed by each other, barter could not materialize. This we have already seen. ரெண்டு பேர் இருக்கணும் பார்ட்டர் சிஸ்டம் எஃபெக்டிவாக நடக்கணும் அப்படின்னா. ஸோ அப்போ அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்கணும்? சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக் இருக்கணும். இது இருந்தால் மட்டும்தான் பார்ட்டர் சிஸ்டம் பாசிபிள். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ஏ இஸ் ஹேவிங் எ சர்ப்ளஸ் ஆஃப் groundnut and B is possessing rice in surplus. In this case, A should be in need of rice possessed by B and the latter should desperately need groundnut possessed by A. If this coincidence of wants does not exist, barter cannot take place. இப்போ ஏ கிட்டே இருக்கக்கூடிய பொருள் பிக்கு தேவையில்லை, பி கிட்டே இருக்கக்கூடிய பொருள் ஏக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா
அங்கே பார்ட்டர் சிஸ்டம் எஃபெக்டிவாக இருக்காது, எஃபெக்ட் பண்ணவும் முடியாது, அது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை. ஸோ அது லேக் ஆஃப் டபுள் கோஇன்சிடென்ஸ் ஆஃப் வான், ரெண்டு பேருக்கும் வந்து அதனுடைய தேவை இருந்தால் மட்டும்தான் பார்ட்டர் சிஸ்டம் பாசிபிள். ஸோ let us go to the next point there. Non-existence of common measure of value. ஸோ காமன் மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன? மணி காமன் மெஷர் கிடையாது. மைட் பி இப்போ நம்ம போன பாயிண்டில் சொன்னேன், ஏ கிரவுண்ட்நட், பி வந்து ரைஸு, ரெண்டும் ஒரே வேல்யூவாக இருக்குமா அப்படின்னா இல்லவே இல்லை, கிடையாது. ரெண்டுத்துக்கும் வேல்யூ வச்சோம்னா கண்டிப்பாக ஒரே வேல்யூவில் இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் barter system. Non-existence of common measure of value. Barter system could not determine the value of commodities to be exchanged as they lacked commonly acceptable measures to evaluate each and every commodity. It was difficult to compare the values of all articles in the absence of an acceptable medium of exchange. So, ஒரு acceptable medium of exchange இல்லை. அதனால் அந்த பொருள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது ரெண்டும் ஒரே வேல்யூவாக இருக்கான்றதை நம்மளால் நிர்ணயம் செய்ய முடியல. we cannot determine the true value of the products to be exchanged. Next one, lack of direct contact between producer and consumer. So this could not be, barter system could not be affected unless there is personal contact between producer and the consumer. So it was not possible for buyers and sellers to meet face to face in many contacts for exchanging the commodities for commodities. This hindered the process of barter in all practical sense. எல்லா நேரங்கள்லையும் எல்லாராலையும் பர்சனலாக போய் அவங்களோட திங்ஸை விற்க முடியல. இந்த சுச்சுவேஷனில் barter system was very difficult to be affected. Lack of surplus stock. ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக் இருந்தால் மட்டும்தான் பார்ட்டர் சிஸ்டம் எஃபெக்டிவாக செயல்முறைப்படுத்த முடியும். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பெடிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் பார்ட்டர் சிஸ்டம். இஃப் த buyers and sellers do not have surplus stock, then no barter was possible. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஏ கிட்டே இருக்கக்கூடிய பொருள் பிக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாண்ட் இருக்கணும். அதே மாதிரி பி வச்சுருக்கிற பொருள் வந்து ஏயால் வந்து டிமாண்ட் செய்யப்பட்டிருந்தால் மட்டும்தான் barter system possible. So these are the constraints in barter system. And next பார்த்தோம்னா meaning of hindrance. Next topic that we are moving on is hindrances of commerce. So how this hindrances could be removed, இதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மீனிங் முதல்ல பார்த்துடலாம். hindrance அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னன்னு பார்த்துருவோம். The obstacle or barrier. hindrance அப்படின்னாலே obstacle, தடை அப்படின்னு அர்த்தம். பேரியர் இன் த பேசேஜ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பிட்வீன் த ப்ரொடியூசர் அண்ட் த கன்சியூமர் இஸ் கால்டு ஹிண்ட்ரன்ஸ். ப்ரொடியூசர் ஏன்னா அவர் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் இருப்பார், கன்சியூமர் வந்து தே ஆர் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் கன்சம்ஷன். அண்ட் இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் மிடில்மென். ஸோ இவங்களை லிங்க் பண்ணக்கூடியது நிறைய மிடில்மென், ஏஜென்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. பட் தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் அப்டிக்கிள்ஸ் இன் பிட்வீன் தெம். அதாவது ப்ரொடியூசருக்கும் கன்சியூமருக்கும் நடுவில் நிறைய அப்டிக்கிள்ஸ், பேரியர்ஸ் இருக்கும். அந்த அப்டிக்கிள்ஸ் அல்லது பேரியர்ஸ்க்கு பேர் தான் ஹிண்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த ஹிண்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்மூத் எடுத்து, அதாவது இஃப் தே ஆர் ரிமூவ்டு ப்ராப்பர்லி, தென் business can be carried on effectively. Business consists of all industries and commerce. So business, it also includes industries and commerce. இண்டஸ்ட்ரீஸுங்கிறது என்ன? the place where production takes place. காமர்ஸுங்கிறது என்ன? buying and selling of things. ஸோ இது ரெண்டுமே included in business. பிஸ்னஸோட கான்செப்டே என்னென்னா to make profit. ஸோ இது எல்லாம் வந்து interlinked. which are all interlinked? business, industry and commerce. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெசனில் நம்ம இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸு, how they are very much linked together, இதெல்லாம் பார்ப்போம். business, industry and commerce, they are interlinked. It serves to remove several hindrances and solve many problems while facilitating the production and distribution of goods. So business consists of all industries and commerce. It serves to remove. So which is removing? Business is removing all the hindrances and solve many problems while facilitating the production and distribution of goods. இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஹிண்ட்ரன்ஸை ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது எதுனா ஆல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் காமர்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டுன்னு சொல்லிட்டேன்.
So next வந்து elimination of hindrances of commerce. So how can these hindrances be eliminated, be removed அப்படின்னு அர்த்தம். Only if these hindrances are removed, then commerce can run properly and business can be done effectively to earn profits. So the various hindrances removed by business are, ஸோ என்னென்ன hindrances இருக்குது அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம். The various hindrances removed by business are hindrance of person, hindrance of place, hindrance of time, hindrance of risk and deterioration in quality, hindrance of risk of loss. Let me again repeat. Hindrance of person, that is the first hindrance. Hindrance of place, hindrance of time, hindrance of risk of deterioration in quality and risk of hindrance of risk or loss. So in the first 5 hindrances, how they are removed அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்தோம். ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம், இந்த hindrance எங்கே ஏற்படுது? Passage of goods and services between the producer and the consumer. ஸோ இங்கே தான் hindrance நம்மளுக்கு ஏற்படுது. ஸோ the hindrances occur in the passage of goods and services between the producer and the consumer, and it is beset with hindrances. Okay. So hindrance of person. So what do you mean by hindrance of person அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துக்கணும். Manufacturers do not know the place and the face of the consumers. Manufacturers அல்லது ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு யாரை தெரியாது? கன்சியூமர் யார் எங்கே இருக்காங்கன்றது முதல்ல தெரியாது. ஸோ இட் இஸ் த ரீட்டெய்லர் who knows the taste, preference and location of the consumers. ஸோ ரீட்டெய்லருங்கிறது யாருன்னா, இந்த ப்ரொடியூசருக்கும் கன்சியூமருக்கும் நடுவில் நிறைய லிங்க்ஸ் வருவாங்கன்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். மிடில் மென், அந்த லிங்க்குக்கு பேர் வந்து மிடில் மென் அல்லது ஏஜென்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஏஜென்ட்ஸு அல்லது மிடில் மென் யார் நான் மெயின் மிடில் மென் யாருன்னு சொல்லிடுறேன். பின்னால் வரக்கூடிய சாப்டர்ஸில் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் மிடில் மென்லாம் படிப்போம். ஸோ இதில் ஹோல்சேலர் அண்ட் ரீட்டெய்லர், இந்த 2 மெயின் கேட்டகரைசேஷன் ஆஃப் மிடில் மென் வருவாங்க. இந்த ஹோல்சேலர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they buy in bulk quantities from the producer and sell it to the retailer. இந்த retailer என்ன பண்ணுவார்? retailer buys from the wholesaler and sells it to the consumer. So this is the process. So இதில் 4 பேர் வந்து இன்வால்வ்டு பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொடியூசர், செகண்ட் ஒன் வந்து ஹோல்சேலர், தேர்ட் இஸ் ரீட்டெய்லர் and the last person in the link is the consumer. Consumer is no one other than the person who buys the product. ப்ரொடியூசர் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவார். ஹோல்சேலர் என்ன பண்ணுவார்? ஹோல்சேலர் ப்ரொடியூசர் கிட்டேருந்து லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் வாங்குவார். அவர் என்ன பண்ணுவார்? அந்த வாங்கின பொருளை he will just pass on to the retailer. ரீட்டெய்லர் வந்து ஸ்மால் குவான்டிட்டியில் ஹோல்சேலர் கிட்டேருந்து வாங்கிக்குவார். இந்த ரீட்டெய்லர் வந்து he passes on to the consumers. ஸோ ரீட்டெய்லருக்கு தான் யாரோட டேஸ்ட்டு, ப்ரிஃபரன்ஸு, சாய்ஸு, எபிலிட்டி இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும், லொக்கேஷன் இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும்னா only the retailer knows. So the chain of middlemen consisting of wholesalers, agents and retailers establish the link between the producer and the consumers. So in the hindrance of person, யார் ரிமூவ் பண்ணுறா? The middlemen are removing. So hindrance of person is removed by middlemen. ஸோ அப்போ யார் அந்த மிடில்மேன்? ஹோல்சேலர் அண்ட் ரீட்டெய்லர். ஏன் இவங்க நடுவில் இன்வால்வ் வராங்க? பிகாஸ் த ப்ரொடியூசர் டசன்ட் நோ த கன்சியூமர் அண்ட் த கன்சியூமர் டசன்ட் நோ த ப்ரொடியூசர். ஸோ இவங்க 2 பேரையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது இந்த மிடில் மென் அப்படிங்கிற லிங்க். இவங்க இந்த மிடில் மெனில் வரக்கூடிய மெயின் கேரக்டரைசேஷன் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஹோல்சேலர்ஸ் அண்ட் ரீட்டெய்லர்ஸ். ஸோ hindrance of person is removed by middlemen. Next, let us move on to hindrance of place. So place hindrance, barrier of place. Production takes place in one center and consumers are spread throughout the country or world. அப்படி தானே? இப்போ ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு இடத்துல தான் நடக்கும். இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேனுஃபேக்சரிங் பிளேஸ் வந்து let us say bolts and nuts மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இடம் பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. ஆனால் இந்த போல்ட் அண்ட் நட்ஸ் வந்து நம்ம ஆல் த்ரூ அவுட் இந்தியா வேண்டியதாக இருக்குது, த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா ஃபிட்டிங்ஸ் அண்ட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தேவையானது, எல்லா பிஸ்னஸ்க்கு தேவையானது, எல்லா ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தேவையான போல்ட்டு நட்டு எல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு டோர் ஃபிட் பண்ணணும்னா கூட நம்மளுக்கு போல்ட்டு நட்டு வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் பை த ஹோல் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் த வேர்ல்டு. இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது,
ஹோல் வேர்ல்டில் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பீப்புளாலையும் இந்த நட்ஸு போல்ட்ஸ் எல்லாம் வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ ஆனால் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இடம் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னேன், கோயம்புத்தூரில். நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியலை, இந்த போல்ட் அண்ட் நட்டை வந்து கன்சியூமர்ஸ் வேர்ல்டு வைட் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கிறக்கூடிய கன்சியூமர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிளேஸ் ஹிண்ட்ரன்ஸை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம்? இட் ஹேஸ் டு பி கேரிடு இல்லையா? அதாவது ப்ரொடக்ஷன் பாயிண்ட்லேருந்து கன்சம்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு போகணும். அதை எப்படி கொண்டு போவோம், யார் கொண்டு போவோங்கிறது முதல்ல பர்சன் ஹிண்ட்ரன்ஸில் பார்த்துட்டோம். அதை எப்படி கொண்டு போகிறோம், ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு எப்படி போகும் குட்ஸு? ஒன்லி த்ரூ ரெயில், ஏர், சி அண்ட் லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட், மோட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டு தான் எதை ரிமூவ் பண்ண போகுது? ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸை ரிமூவ் பண்ண போகுது. Bring the products to the place of the consumers. Which bring the products to the consumers? The rail, air, sea and land transport. Railனா உங்களுக்கு தெரியும், குட்ஸு, ட்ரெயின் இதெல்லாம். ஏர் ஃப்ளைட்டு, சி வந்து ஷிப்பு, போட்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். போட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த காலத்துலேயே ஏன்ஷியன்ட் டைம்லேயே ட்ரேட் வாஸ் கேரிடு த்ரூ boat and different types of boats also we have seen in the previous chapter. And land transport, இப்போ லாரிஸ், ட்ரக்ஸு and heavy vehicles இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா they carry the goods from the production point to the consumption point. So hindrance of place is removed by transport. So next let us go on to hindrance of time. So production வந்து ஒரு டைமில் நடக்கும், கன்சம்ஷன் வந்து எந்த நேரத்தில் எப்படி கேட்பாங்கன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. கன்சியூமருக்கு எப்போ வாண்ட் ரைஸ் ஆகும், அவருக்கு எந்த நேரத்தில் அந்த பொருள் வேணும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ப்ரொடியூசருக்கு அது தெரியவும் தெரியாது. அப்போ கன்சியூமர்ஸ் வாண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் whenever they have money. அவங்க கையில் பணம் இருக்கிற நேரத்தில் தான் கன்சியூமர்ஸால் ப்ராடக்ட்ஸை வாங்க முடியும். டைம் அண்ட் வில்லிங்னஸ் டு பை. முதல்ல மணி இருக்கணும், அடுத்து நேரம், டைம் இருக்கணும், நெக்ஸ்ட்டு வந்து வில்லிங்னஸ் டு பை. இது மூணும் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு கன்சியூமர் வாங்குவார் ஒரு பொருளை. குட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் இன் ஆன்டிசிபேஷன் ஆஃப் சச் டிமாண்ட்ஸ். அப்போ குட்ஸை வந்து ப்ரொடியூசர் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறான், அவங்க வாங்குவாங்க. கன்சியூமர்ஸ் வேர்ல்டு வைடு இருக்காங்கன்னு சொன்னேன். அந்த ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர்ஸ் எப்போ வேணால் வாங்கலாம். ஸோ இவங்க வாங்குவாங்க அப்படிங்கிற ஆன்டிசிபேஷனை நம்பிக்கையில் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. தே ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் வேர்ஹவுசஸ். வேர்ஹவுசஸ்னால் என்ன? ஸ்டோரிங் பிளேசஸ். இப்போ எல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எத்தனை பொருளையும் டைரெக்டாக கன்சியூமர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. அட் அ சிங்கிள் டைமில் பண்ணவே முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வேர்ஹவுஸ் கீப்பர்ஸ்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க நடுவில். ஸோ வாட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த வேர்ஹவுஸ் கீப்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தே பை த திங்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ரொடியூசர் அண்ட் கீப் இட், ஸ்டோர் இட் இன் அ பிளேஸ், and that place is called as the warehouse. So they are stored in warehouses in different regional centers so that they can be distributed at the time to the consumers. கரெக்டான நேரத்தில் கன்சியூமர்ஸ்க்கு போய் சேர்கிறதுக்கு இந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண எல்லா குட்ஸையும் வேர்ஹவுஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ hindrance of time is removed by warehouse. Point to be noted. So next is hindrance of risk of deterioration in quality. So deterioration in quality na destruction in quality. சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பெரிஷபிள் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ளார்ஸ், இதெல்லாம் ஃபிஷ், இதெல்லாம் வந்து பெரிஷபிள் இன் நேச்சர், அதாவது சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும். ஸோ கன்சியூமருக்கு கொடுக்கக்கூடியது வந்து எப்படி இருக்கணும், தட் ஷுட் பி கிவன் இன் த ரைட் குவாலிட்டி. ஸோ அப்படி கொடுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும். ரெஃப்ரிஜரேட்டட், அதாவது கூலாக இருக்கக்கூடிய, இப்போ ஃப்ளார்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ்னால் ரெஃப்ரிஜரேட்டட் வேர்ஹவுசஸில் தான் வைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அதை ரைட் குவாலிட்டியில் கன்சியூமர்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியும். ப்ராப்பர் பேக்கேஜிங், தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்டான குவாலிட்டியில் கொடுக்கணும். இப்போ சில பூஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் இட் இஸ் லெஃப்ட் ஓப்பன் என்ன ஆகிடும், கட்டி ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ அதை கரெக்டான குவாலிட்டி கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை கரெக்டாக பேக் பண்ணணும். ஸோ பேக்கேஜிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் காமர்ஸ். Proper packing and modern air-conditioned storage houses ensure that there is no deterioration in quality of products. Goods are protected against insects, rats, evaporation, etc. ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சில பூச்சிகள், ரேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பால் படுத்திடாமல் இருந்து அந்த கன்சியூமர்ஸ்க்கு கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து
எந்த விதமான குவாலிட்டியில் டிஸ்ட்ரக்ஷனும் இல்லாமல் கொண்டு போய் கன்சியூமருக்கு சேர்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ப்ராப்பர் பேக்கிங் இருக்கணும் அண்ட் மாடர்ன் ஏர் கண்டிஷன்டு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும். அண்ட் வேர் ஹவுஸில் ஏர் கண்டிஷன் வேர் ஹவுஸஸ் இருக்கும். அண்ட் குட் ஷுட் பி ப்ரொடெக்டட் அகெயின்ஸ்ட் ரேட்ஸ், இன்செக்ட்ஸ், எவாப்ரேஷன் எக்ஸெட்ரா. ஸோ ரெயின், சம்மர் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது தண்ணி, மழை இதெல்லாம் படாமல் இருக்கணும். அண்ட் குவாலிட்டி வந்து வேறு விதத்தில் மாறிடக்கூடாது கன்சியூமருக்கு போகும்போது. அப்படி மாறிடுச்சுன்னா கன்சியூமர்ஸ் வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ த ப்ராடக்ட் வில் பி அ கிரேட் லாஸ் டு த ப்ரொடியூசர். ஸோ இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய, இந்த ஹிண்ட்ரன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து ப்ராப்பர் பேக்கிங் அண்ட் ஏர் கண்டிஷன் ஸ்டோர் ஹவுசஸ். ஸோ ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸ். ஸோ ரிஸ்க்கு நிறைய வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாயிண்ட்லேருந்து கன்சம்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளேயும், ப்ராடக்ட் வர்றதுக்குள்ளேயும் நிறைய ரிஸ்க்ஸ் வந்து இருக்குது. இதில் டேஞ்சர்ஸ் நிறைய இருக்குது. ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸ். இந்த ரிஸ்க் எப்படியெல்லாம் வரும்? ஃபயர், தெஃப்ட், ஃப்ளட், ஆக்சிடென்ட்ஸ், அண்ட் தே மே பிரிங் ஹியூஜ் லாஸ் டு த பிஸ்னஸ். ஸோ இதை வந்து நிவர்த்தி செய்யறது, இதை வந்து செட்ரைட் பண்ணுறது எது அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ். இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சர்வ் டு கவர் த ரிஸ்க் ஆஃப் சச் லாஸஸ். இப்போ ரிஸ்க், வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் அப்படின்னு கேட்டால் நீ என்ன சொல்லுவேன்? ஃபயர், தெஃப்ட், ஃப்ளட் அண்ட் ஆக்சிடென்ட்ஸ். ஸோ ஃபயர், நெருப்பு பிடிச்சிக்கலாம் வரும்போது, டிரான்சிட்டில் வரும்போது, when the goods are transited from the producer to the consumers, they might be apt to, அல்லது they might be indulged in fire accidents. theft, robbers திருடு போகலாம், ஃப்ளட்டு வந்துடலாம், அல்லது accidents, when the trucks are moving from one place to another, they might face with accidents. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஹிண்ட்ரன்ஸை, இந்த தடைகளை நிவர்த்தி செய்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ். தே ப்ரொவைட் ஃபினான்ஷியல், அதாவது டேக் ரிஸ்க் கேன் பி, அதாவது பாலிசி எடுத்து அதை வந்து இன்சூர் பண்ணிடுறது. ஸோ தட் தே கேன் கெட் த அமௌண்ட் ஈவன் அட் த டைம் ஆஃப் லாஸ். ஸோ ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸ் இஸ் காம்பன்சேட்டட் பை இன்சூரன்ஸ். ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ். அடுத்த 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ஹிண்ட்ரன்ஸஸ் பார்க்க போகிறோம். hindrance of knowledge, hindrance of exchange, hindrance of finance, hindrance of developing the exact product, and hindrance of both selection and delivery at doorsteps. ஸோ இது முதல்ல ஒரு ஸ்லைடில் வந்து 5 hindrances பார்த்தோம். இப்போ the next 5 hindrances we are going to see. hindrance of knowledge. ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்டேருந்து கன்சியூமர்கிட்ட வர்றதுக்குள்ளேயும் இந்த கன்சியூமருக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற நாலேஜ் தெரியணும். ஸோ இந்த நாலேஜு யார் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அட்வர்டைசிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஹெல்ப் இன் அனௌன்சிங் த அரைவல் ஆஃப் அ நியூ ப்ராடக்ட் அண்ட் தியர் யூசஸ் டு த பீப்புள். ஸோ அட்வர்டைசிங்கும் கம்யூனிகேஷன், அதை கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் இல்லைன்னா பார்த்தோம்னா அந்த கன்சியூமருக்கு தெரியவே தெரியாது என்ன ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்னு. அதனால் பார்த்தோம்னா இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் பார்த்தோம்னா நிறைய இது கொடுப்பாங்க, சின்ன சின்ன லீஃப்லெட்ஸு, கார்ட்ஸு, அது மாதிரி அட்வர்டைஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம்னா மெயினாக சில்ட்ரனை வச்சு தான் அவங்க வந்து ஒரு லொக்கேஷனே க்ரியேட் பண்ணிப்பாங்க. சில்ட்ரன் வந்து தே ஆர் வெரி, இப்போ பூஸ்ட்டுக்கு பார்த்தோம்னா வாட்ச் கொடுப்பாங்க, பால் கொடுப்பாங்க, ஒரு சின்ன குட்டி டாய் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த சில்ட்ரனை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சில்ட்ரன் ஆர் த மெயின் மோட்டிவேட்டர்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் த பையிங் அண்ட் செல்லிங் ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவ். ஸோ அதனால தான் இந்த அட்வர்டைஸிங் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே. இந்த ரிசர்ச் அண்ட் R&D டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே டூ த ரிசர்ச், ஒரு சர்வே பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்டில் எந்த ப்ராடக்ட் நல்லா போகும், எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நல்ல ரீச் இருக்கும், எந்த ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்து கொண்டு வந்தோம்னா எந்த ப்ராடக்ட் நல்லா சேல்ஸ் ஆகும், எந்த ப்ராடக்டை ரொம்ப கன்சியூமர்ஸ் விரும்புவாங்க, இதெல்லாம் வந்து அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு நாலேஜுக்கு கொண்டு போகணும். ஸோ இந்த நாலேஜ் வந்து க்ரியேட் பண்ணக்கூடியது வந்து அட்வர்டைசிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஹெல்ப் இன் அனௌன்சிங் த அரைவல் ஆஃப் த நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் இன் த மார்க்கெட் அண்ட் தேர் யூசஸ் டு த பீப்புள். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ hindrance of knowledge is removed by advertising and communication. hindrance of exchange. அடுத்த hindrance, money functions as a medium of exchange. ஸோ இப்போல்லாம் வந்து நம்ம எதுவும் barter சிஸ்டமே பண்ணுறது கிடையாது. Only in ancient days we exchange goods for good. But nowadays we are
using money as a function as a medium of exchange and enable the buying and selling of any product or service by payment of the right price. கரெக்டான ப்ரைஸ் கொடுத்து மணி கொடுத்து வாங்குகிறோம். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இதில் தடை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்? வாட் இஸ் த மீடியம் தட் வி யூஸ் ஃபார் getting the thing? Money is paid. So hindrance of exchange is removed by money. Next is hindrance of finance. So producers and traders may not have the required funds at the right time they need. So producerக்கு இப்போ for example let us say the producer needs 1 crore rupees for turning out his raw material into a manufactured product பண்ணுறதுக்கு 1 crore rupee வேணும், அவருக்கு 1 crores வேணும் அப்படின்னா அவர்கிட்ட அந்த டைமில் 1 crore இல்லாமல் இருக்கு. அப்புறம் உடனே அவர் எங்கே அப்ரோச் பண்ணுவார்? பேங்க்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுவார் லோனுக்கு. ஸோ அவர் வந்து ஒரு 50 lakhs வந்து கையில் இருக்கலாம், மீத 50 lakhs வந்து அவர் லோன் மூலியமாக அதுக்கு வந்து நிறைய ப்ரூஃப்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அவர் அசட் எவ்வளோ இருக்குது, அவருடைய பேயிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ, அவரோட பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எவ்வளோக்கு இருக்குது, இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். லோன் வாங்கணுன்னா அவ்வளோ ஈஸியான காரியம் கிடையாது. பட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அல்லது traders, they can require, they need, the required amount can be got from the banks or the other financial institution. Banks and other financial institutions provide funds and help in transfer of funds to enable the functions of business smoothly. So business வந்து ஸ்மூத்தாக கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேங்க்ஸும் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. So hindrance of finance is removed by banks and other financial institutions. Hindrance of developing the exact product. So exact product வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் வந்து யார் ஹெல்ப் பண்ணா? இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? ஹெல்ப் இன் டெவலப்பிங் த எக்ஸாக்ட் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் which can satisfy the specific wants of consumers and thus improve the standard of living of the people. So in the research R&D department they provide what should be produced exactly to satisfy the people. So in the hindrance of developing the exact product is removed by R&D department. So next one பார்த்தோம்னா hindrance of both selection and delivery at doorsteps. So hindrance of both selection as well as delivery at doorstep. இப்போல்லாம் டோர் டெலிவரி வந்து ரொம்பவே ஃபெமிலியர். இ-காமர்ஸ் இப்போ லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தோம்னா இதுதான். இ-காமர்ஸ் எனேபிள்ஸ் த கன்சியூமர்ஸ் டு செலக்ட் த ப்ராடக்ட் இன் த வெப்சைட். ஸோ வெப்சைட்லேயே நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பிளேஸ் ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் மேக் பேமெண்ட் ஆஃப்டர் ரிசீவிங் த ப்ராடக்ட் அட் த டோர் ஸ்டெப். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசானில் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்கிறோம்? அமேசான் வெப்சைட்டுக்கு போகிறோம், ஒரு ப்ராடக்ட் நம்மளுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணுறோம், அதனுடைய ப்ரைஸை பார்க்குறோம், ஃபில்டர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ப்ரைஸில். அப்புறம் இஃப் வி ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் வி ஆர் செலக்டிங் தட் ப்ராடக்ட், பிளேசிங் த ஆர்டர். அப்புறம் வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி அப்படிங்கிற ஒரு மோடு இருக்குது, இல்லைனா கேஷ் அட் த டைம் ஆஃப் மேக்கிங் த ஆர்டர் இட் செல்ஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க? கேஷ் ஆன் டெலிவரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் டோர் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைச்ச பிறகு நம்ம கேஷ் பேமெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ திஸ் இஸ் இ-காமர்ஸ். ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் போத் செலெக்ஷன் அண்ட் டெலிவரி அட் டோர் ஸ்டெப். நம்ம வந்து பர்சனலாக ஷாப்பிங் சென்டருக்கு போகணும், அல்லது ரீட்டெயில் பாயிண்ட்டுக்கு போகணும், அல்லது ஹோல்சேல் பாயிண்டில் போய் தான் நம்ம வந்து ஒரு பொருளை வாங்கணும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்லாம் இப்போ இல்லை. எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் மோடாக மாறிட்டுருக்கு. In the later days of technological development, we are having a very smooth flow of products through e-commerce, electronic commerce மூலியமாக, எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸ் மூலியமாக நம்மளுக்கு தேவையான பொருளை வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த hindrance of both selection and delivery at doorstep is removed by e-commerce. So these are some of the hindrances that we face in commerce activity. And இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு diagrammatic representation. You can even take it down in your notebook. So easy recalling காண்டி உனக்கு வந்து நான் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ரிமூவல் ஆஃப் ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் பர்சன் த்ரூ ட்ரேட் நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு. அடுத்து ரிமூவல் ஆஃப் ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் த்ரூ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் டைம் த்ரூ warehousing. Time hindrance is removed by warehousing.
a risk hindrance, removal of hindrance of risk through insurance, a removal of hindrance of finance through banking and finance, and removal of hindrance of information through advertising and communication அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆட் இட் தேர். Hindrance of finance is removed by banking and finance, hindrance of information through advertising and communication, hindrance of developing the exact product by research and development, அது இன்னொரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம். Hindrance of both selection and delivery at doorstep வந்து e-commerce, that is removed through e-commerce. So this diagrammatic representation உனக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காண்டி கொடுத்துருக்கேன். So thank you students. With this we are finishing the first chapter in our first unit. We have just finished one chapter only. So in the next chapter we will be seeing about the objectives of business. What is human activity, how it is divided, economic and non-economic activity are divided பண்ணியிருக்கோம். What is going to be, what is economic activity, what is non-economic activity, அதுக்கு examples இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். So thank you children. Keep revising your lessons and I will be sending you the questions that you have to write as home test. Thank you.